वचनामृत क्रमांक 19 700 वाक्य 509 509 वाक्य एमा परम कृपालु देवे लख्यू शुक्ल धर्म खंडवो नहीं। शुक्ल धर्म खंडवो नहीं एटले शुक्ल धर्म एटले निर्मल पवित्र धर्म जे भगवान तीर्थंकरोए उपदेश्यो तेनु कदी खंडन करवू नहीं। श्री जिनेश्वर भगवंते भाखेलो स्यादवाद युक्त धर्म तेज खरेखर शुक्ल एटले उज्ज्वल अथवा पवित्र धर्म छे। तेनु कोई दिवस पण खंडन करवू नहीं। स्यादवाद युक्त धर्मनो मर्म यथार्थ न समझाय तो समझवानी कोशिश करूँ पण एनु कदी खंडन करूँ नहीं। केम के हूँ अज्ञानी छूँ। भगवान तीर्थंकरोनी वाणी नो मूल आशय आपणे शुं जाणीए। जेम के पहली क्लास में भणतो होय माणस एने कई खबर न होय अने बीए केम एनी भूल काढे एनी योग्यता ज नथी। ते भगवान तीर्थंकरोना मतने समझवानी आपणी योग्यता नथी तो एनामां भूल न काढवी मने खबर नथी। एटले शुक्ल धर्म ने खंडवो नहीं। भगवाननो मार्ग तो स्यादवाद युक्त है। एटले कोई पण नए जे वडे दुभाता नथी एटले भगवान वितरागनो परम सत्य मार्ग कहेवाय छे। धर्मो तो जगत में घणा चाले पण भगवान तीर्थंकरोए केवल ज्ञानथी जोईने जे धर्म प्ररूप्यो एने एमां त्रणेय कालने विषय कोई काले भूल न था। एना विषय परम कृपालु देव वचनामृत में पान 127 पर जणावे छे कि जे न्याय थी जय मेळवी शकतो नथी। मोक्षमाला में लख्यू जे व्यक्ति न्याय थी जय मेळवी शकतो नथी ते पछी गाळो भांडे छे। तेम पवित्र जैनना अखंड तत्व सिद्धांतो शंकराचार्य दयानंद सरस्वती वगैरह જ્યારે तोड़ी न शक्या त्यारे पछी जैन नास्तिक हैं सो चार वाक में से उत्पन्न हुआ है एम कहवा मांड्यू। कृपाल के जे न्याय थी पहला जीतवा प्रयत्न करे पण न जीता त्यारे के जे गाळो भांडे एटले अर्थात गमे तेम बोले विचार वगर। जैन धर्म ना अखंड जे स्यादवाद युक्त सिद्धांतों ने જ્યારે ए समझी न सक्या शंकराचार्य के दयानंद सरस्वती त्यारे एम कहवा मांड्यू कि जैन तो नास्तिक है એટલે કે ઈશ્વરને નથી માનતા। જ્યારે જૈન ઈશ્વરને માને છે પણ ઈશ્વરને આ જગતનો કરતા નથી માનતા। આ જગતને કંઈ ઈશ્વરે નથી બનાવ્યું અને ઈશ્વર બનાવે તો બધાને સુખી જ કેમ ન કરે, કોઈ દુઃખીને કોઈને સુખી કેમ કરે। અર્થાત જગતનો કરતા ઈશ્વર નથી, પોતે જ પોતાના શુભાશુભ કર્મ પ્રમાણે ફળ ભોગવે છે। એટલે જ્યારે સ્યાદવાદ मतने यथार्थ समझी न सक्या त्यारे के जे जैन तो नास्तिक हैं सो चार वाक में से उत्पन्न हुआ है एम कहवा मांड्यू। पण ए स्थले कोई प्रश्न करे कि महाराज ए विवेचन तमे पछी करो। एवा शब्दों कहेवामां कई वखत विवेक के ज्ञान जोईतुं नथी कि मोडेथी तमे आम कही दो तरत ज नास्तिक छे। एमां कई कई ज्ञान के साचे लांबी समझ जोईती नथी के आ साचुं छे कि खोटुं छे। एना वगर ज तमे मात्र एना तत्वने जाण्या विना ज एम कही दो कि आ नास्तिक छे ते योग्य नथी। पण आनो उत्तर आपो कि जैन वेदथी कई वस्तुमां उतरतो छे। कृपालदेव शू के मध्यस्थाथी जुओ तमे जैनने नास्तिक कहो छो तो ए जैन तमारा वेदांत धर्म थी कई बाबत में उतरतो छे ए तो जणावो कि भाई जुओ जैन तत्व में जैन धर्म आ तत्व नहीं एम छे तेम तो कई ख्याल आवे। तमे आम अधड़धक कही दो कि नास्तिक छे तो ये बात यथायोग्य नहीं। पण आनो उत्तर आपो कि जैन धर्म ते वेदांत धर्म थी कई वस्तु में उतरतो छे अने जैननु तत्वज्ञान एनो बोध एनु रहस्य
અને એનું સત્શીલ કેવું છે તે એકવાર કહો, કે જૈન ધર્મમાં શું શું કહ્યું છે, એનું શીલ કેવું, એનો સદાચાર કેવો, એનો રહસ્ય બોધ વગેરે તમે જાણ્યું છે હોય તો એકવાર કહો. આપના વેદ વિચારો કઈ બાબતમાં જયંતી ચઢે છે, કે ભાઈ આ બાબતમાં જુઓ જૈન તો બહુ જ, જૈન કરતો બી મારા વેદાંતોના સિદ્ધાંત બહુ ઊંચા, એ પણ સમજાવો તો કંઈ અમને પણ ખ્યાલ આવે. કંઈ પણ વાત કર્યા વગર બસ આ તો જૂઠો છે તો કઈ અપેક્ષા, કેવી રીતે એ તો સમજાવો. આપના વેદ વિચારો કઈ બાબતમાં જયંતી ચઢે છે. આમ જ્યારે મર્મસ્થાન પર આવે ત્યારે મૌનતા સિવાય તેઓ પાસે બીજું કંઈ સાધન રહે નહીં. ત્યારે એ કંઈ વાંચ્યું જ ન હોય તો પછી બીજો જવાબ શું આપી શકે. જેમ એક વેદાંતના સંન્યાસી વવાણિયામાં કૃપાલને ત્યાં ગયા, એમની ખ્યાતિ સાંભળીને એમણે મળવા ગયા, ત્યારે એ કૃપાલે આગળ જ જૈનની નિંદા કરવા લાગ્યા કે જે નામ છે તેમ છે એ તો ઈશ્વરને જ માનતો નથી વગેરે. ત્યારે કૃપાલે કહ્યું કે ભાઈ આપને કોઈ જૈનના સિદ્ધાંતો વાંચ્યા છે, ગ્રંથો વાંચ્યા છે? તો કે ના, કંઈ વાંચ્યું કંઈ નથી અમે. તો કે તમારા જેવા મહાત્મા થઈ અને એમનું કંઈ પણ વાંચ્યા વગર, જાણ્યા વગર, ખાલી ઉપરથી સાંભળીને આમ કહી દેવું કે જે નાસ્તિક છે અથવા ઈશ્વરને માનતો નથી તો એ યોગ્ય નથી. તમારા જેવા મહાત્માઓને યોગ્ય નથી. તમે પહેલાં એ વાત જાણો, સમજો, પછી એમાં ભૂલ હોય તો જણાવો કે આથી આ વેદાંત વધારે છે તો કંઈક પણ બીજાને ખ્યાલ આવે. આમ જ્યારે મર્મસ્થાન પર આવે ત્યારે મૌનતા સિવાય એની પાસે બીજું કોઈ સાધન રહે નહીં. જે સત્પુરુષોના વચનામૃત અને યોગ બળથી આ સૃષ્ટિમાં સત્ય, દયા, તત્વજ્ઞાન અને મહાશીલ ઉદય પામે છે તે પુરુષો કરતાં જે પુરુષો શૃંગારમાં રાચ્યા પડ્યા છે, સામાન્ય તત્વજ્ઞાનને પણ નથી જાણતા, જેનો આચાર પણ પૂર્ણ નથી, તેને ચડતા કહેવા, પરમેશ્વરને નામે સ્થાપવા અને સત્ય સ્વરૂપની અવર્ણ ભાષા બોલવી, પરમાત્મા સ્વરૂપ પામેલાને નાસ્તિક કહેવા, એ એમની કેટલી બધી કર્મની બહોળતાનું સૂચવન કરે છે. કૃપાલદેવે એમ લખ્યું કે સત્પુરુષો ભગવાન તીર્થંકરોના ઉપાસકો એ સત્પુરુષોના વચનામૃત કે એના યોગબળથી જે સૃષ્ટિમાં સત્ય, ધર્મ, સત્ય કે દયા કે ઉત્તમ તત્વજ્ઞાન કે મહાશીલના આચાર પ્રવર્તી રહ્યા છે તેને તો ઉત્તમ કહેવાની. અને જે પુરુષો શૃંગારમાં રાચા પડ્યા, શૃંગાર રસમાં, ધર્મને નામે શૃંગાર રસ પોષે, સામાન્ય તત્વજ્ઞાનને પણ જે જાણતા નથી, જેનો આચાર પણ સંપૂર્ણ શુદ્ધ નથી, તેને તો ઉડતા ચડતા કહેવા અને પરમેશ્વરને નામે સ્થાપવા. અને જે ખરેખર પરમેશ્વર દશાને પામેલા છે એને એની પાછી અવર્ણ ભાષા બોલવી, એની નિંદા કરવી. એટલે પરમાત્મા સ્વરૂપને પામેલા પુરુષોને તો નાસ્તિક કહેવા અને જે શૃંગાર ધર્મના રસમાં ડૂબી પડ્યા છે એને પરમેશ્વર કહેવા. વિપરીત સાવ. તો એમની કેટલી બધી કર્મની બહોળતાનું સૂચન કરે છે. પરંતુ જગત મોહાંધ છે. બધા મત પક્ષનો આગ્રહ, અમારો મત સાચો, સત્ય અસત્ય કંઈ નહીં, અમારા બાપ દાદો માનતા આવ્યા તે સત્ય, બીજું બધું ખોટું. પણ એ તો શું થયું, એ સતના અભિલાષી નથી, સત્યના આગ્રહી નથી, મતના આગ્રહી છે. અમારો મત તે સાચો, ગમે તેનો મત હોય, સાચું હોય તે મારું તે સાચું નહીં એવો ભાવ હોવો જોઈએ. એટલે પરમ કૃપાલદેવ કહે કે આખો જગત તો મોહન છે, ગાડરિયા પ્રવાહ જેવું છે. આગળના જે કરતા હોય તે કરી જ જાય, સાચું ખોટું વિચારે નહીં. મતભેદ છે ત્યાં અંધારું છે. જ્યાં મારાપણાની માન્યતા થઈ ગઈ એટલે મારું તે સત્ય, ત્યાં અંધારું છે. કૃપાલદેવ આપણને શું કહે, તમે જેને ગુરુ કરો એ પામ્યાની પૂર્ણ ચોકસી કરો. તમે જે ધર્મ માનો ખરેખર સત્ય છે કે નહીં, નહીં તો અમારું કથન પણ તમે માનો નહીં. પહેલાં વિચારો સત્ય શું છે.
મતભેદ છે ત્યાં અંધારું છે, મમત્વ કે રાગ છે ત્યાં સત્ય તત્વ નથી, એ વાત આપણે શા માટે ન વિચારવી? જ્યાં મારાપણું છે, અમે કહીએ તે સાચું, તો આવું જ્યાં મમત્વ છે કે રાગ છે તો ત્યાં સત્ય તત્વ નથી, એ વાત આપણે પણ કેમ ન વિચારવી? છતાં કૃપાલદેવ મધ્યસ્થતાથી એમ કે છે કે હું એક મુખ્ય વાત તમને કહું છું કે જે મમત્વ રહિતની અને ન્યાયની છે, એમાં કોઈ મારાપણું નથી, પણ ન્યાયની વાત કહું છું, તે એ છે કે ગમે તે દર્શનને તમે માનો, ગમે તે ધર્મને તમે માનતા હોય માનો, ગમે તો પછી તમારી દ્રષ્ટિમાં આવે તેમ જૈનને કહો, સર્વદર્શનના શાસ્ત્ર તત્વને જુઓ. તમે ગમે તે ધર્મ માનતા હોય એનો કૃપાલ કે મને પક્ષપાત નથી, પણ મધ્યસ્થતાથી બીજા ધર્મોના સિદ્ધાંતો જુઓ, તેમાં જૈન ધર્મના સિદ્ધાંતોને પણ તમે મધ્યસ્થતાથી જુઓ. સર્વદર્શનના શાસ્ત્ર તત્વને જુઓ તેમ જૈન તત્વને પણ જુઓ. એટલે પોતાનું જ સત્ય માની ન રહો, બધા ધર્મોનું શું કહેવું છે, તમે સિદ્ધાંતોને જાણો, વિચારો, પછી તમને જે સત્ય લાગે તે અંગીકાર કરજો. પણ જાણ્યા વગર જ આ તો મિથ્યા છે એમ કહેવું યોગ્ય નથી. તેમ જૈન તત્વને પણ જુઓ, સ્વતંત્ર આત્મશક્તિએ જે યોગ્ય લાગે તે અંગીકાર કરો, પછી તમારી બુદ્ધિ પ્રમાણે તમારી આત્માની શક્તિએ જે પછી તમને યોગ્ય લાગે તે અંગીકાર કરજો. મારું કે બીજા ગમે તેનું ભલે એકદમ તમે માન્ય ન કરો, પણ તત્વને વિચારો. કૃપાલ અમે કહીએ તે સાચું એવું પણ ન માનો, બીજાનું પણ વાંચો, વિચારો, એમાંથી જે તમને સત્ય જણાય તે જ કરો. મારું કે બીજા ગમે તેનું ભલે એકદમ તમે માન્ય ન કરો, પણ તત્વને વિચારો. સત્ય શું છે એ જાણવા હંમેશા પ્રયત્ન કરો, તો તમને વિતરાગ માર્ગ ભગવાન તીર્થંકર દ્વારા ઉપદિષ્ટ જે ધર્મ છે એ સંપૂર્ણ સત્ય જણાશે. વિતરાગનો કહેલો પરમ શાંત રસમય ધર્મ પૂર્ણ સત્ય છે એવો નિશ્ચય રાખવો. જીવના અનધિકારીપણાને લીધે તથા સત્પુરુષના યોગ વિના તે સમજાતું નથી. આપણી યોગ્યતા નથી તો એ ખામી આપણી છે. એટલે આ પ્રમાણે 509મા વાક્યમાં કૃપાલદેવે કહ્યું કે શુક્લ ધર્મ ખંડવો નહીં. શુક્લ ધર્મ પવિત્ર ધર્મ જે કેવલ જ્ઞાન પ્રરૂપિત ધર્મ છે એને પોતે અજાણપણામાં એનું ખંડન કરવું નહીં. મોક્ષમાળા વિવેચનમાં આના વિશે જણાવ્યું છે. સત્યાર્થ પ્રકાશમાં દયાનંદ સરસ્વતીએ વેદાંત સિવાય બધા ધર્મો ખોટા છે એમ કહ્યું છે. સત્યાર્થ પ્રકાશ દયાનંદ સરસ્વતી આર્ય સમાજના સ્થાપક હતા, એમણે આ ગ્રંથ લખ્યો છે સત્યાર્થ પ્રકાશ. એમાં કે વેદાંત સિવાય બધા ધર્મો ખોટા એમ કહ્યું. ત્યારે કૃપાલને કહે છે કે એ રીતે જૈનને નાસ્તિક કહી ખંડન કરનારને પૂછી શકાય કે વેદાંત સાથે સરખાવતા જૈનનું તત્વજ્ઞાન, તેનો ઉપદેશ, તેનું આત્મજ્ઞાન પામવાનું રહસ્ય એટલે ગુરુગમથી મળતો અનુભવ અને તેનું સત્શીલ એટલે સદાચાર તે વેદથી કઈ વસ્તુમાં ઉતરતો છે. બેની તુલનાત્મક અધ્યયન કરો. વેદાંતના સિદ્ધાંતો શું, જૈનના સિદ્ધાંતો શું એ બંને જુઓ. અને સત્શીલ સદાચારનો ઉપદેશ ભગવાન વિતરાગોએ વૈરાગોપશમનો કેવો ઉપદેશ કર્યો છે કે એનું તત્વજ્ઞાન શું છે એ તમે જુઓ. અને વેદ એવી કઈ બાબતથી જયંતિ ચઢે છે તે પણ તપાસો. આમ જ્યારે મર્મસ્થાન કે મુદ્દાની વાત પર આવશે ત્યારે એની મેરે બધાને ખબર પડી જશે કે સત્ય શું છે. પણ દરેકની દૃષ્ટિ મધ્યસ્થ ખુલ્લી હોવી જોઈએ. હું જે ધર્મ માનતો એ સાચું કે તમે માનતો એ સાચું એમ નહીં. વસ્તુ સ્વભાવો ધમ્મો, આત્માનો જે શુદ્ધ સ્વભાવ, આત્મા એક વસ્તુ છે, તે જ્ઞાન દર્શનમય અનંત જ્ઞાન દર્શન સુખ વિરતિ યુક્ત આપણો આત્મા છે, કેવળ જ્ઞાન સ્વરૂપ. એને જાણવા માટેનું કયું તત્વ વધારે તત્વ શ્રેષ્ઠ છે તે અંગીકાર કરો. મારું તારું કંઈ નહીં, સત્ય હોય તે સ્વીકારો. તીર્થંકર, કેવડી વગેરે તથા પરંપરાએ થયેલા જ્ઞાની પુરુષો એ જે જગતના જીવોને અહિંસા, સત્ય, ચૌર્ય, બ્રહ્મચર્ય, પરિગ્રહ, ત્યાગ
કે આત્મજ્ઞાન અથવા ગ્રસ્થના ધર્મો કે મુનિના ધર્મો વગેરે જે મહાન સદાચારનો ઉપદેશ આપીને આ સૃષ્ટિના જીવોનો જે ઉદ્ધાર કર્યો છે, ભગવાન તીર્થંકરો કે ગણધરોએ કે એના પછીના આત્મજ્ઞાની સત્પુરુષોએ, તે જાણો. પણ જાણ્યા વગર જ એમની નિંદા કરવી એ બિલકુલ યોગ્ય નથી. પણ પક્ષાપક્ષી જ્યાં થઈ ગઈ ત્યાં પછી મારાપણું આવી ગયું. મારું તે સાચું, બીજું બધું ખોટું, એમ ન થવું જોઈએ. પક્ષાપક્ષી થઈ ત્યાં મમત્વ છે, ત્યાં સત્ય તત્વ નથી. માટે કોઈ નિંદા કરે પણ આપણે સામી નિંદા ન કરવી. કોઈ આપણા ધર્મની પણ નિંદા કરે, ભગવાન તીર્થંકરોની માનો નિંદા કરે, અન્ય ધર્મીઓ, પણ આપણે એ લોકોની નિંદા ન કરવી. સત્ય મધ્યસ્થતાથી વિચારવું. કેમ કે આપણે એ વિચારવું કે તેઓ તો મોહાંધ હોવાથી એમ બોલે છે, એમને તો સાચું શું કંઈ ખબર નથી, પણ આપણને સત્ય શું ખ્યાલ હોવા છતાં આપણે પણ એમની નિંદા કરીએ એ પણ યોગ્ય નથી. પણ આપણે અસત્ય ગ્રહણ ન થઈ જાય એના માટે જાણવું પણ જરૂરી છે. જેમ કે ઝેર છે ને અમૃત છે. હવે કોઈ કે આપણે થોડું ઝેર પીવું છે, એના ગુણધર્મો જાણીને શું કરવું છે? તો કે ભાઈ અજ્ઞાન અવસ્થામાં કોઈ વાર પીવાઈ જવાય. માટે ઝેરના પણ શું ગુણધર્મ હોય, એ મારી નાખે ઝેર, એથી માણસ મરી જાય, એ પણ જાણવું જરૂરી છે. પણ એટલા પૂરતું જ, એની નિંદા કરવાથી કંઈ વળે નહીં. સંસારમાં બધા ધર્મો અનાદિકાલથી આવી જાત જાતની માન્યતાઓ ચાલી આવી છે અને ચાલતી જ રહેવાની. ભગવાન મહાવીર હતા ત્યારે પણ 363 બીજા પાખંડીઓ હતા, પોતપોતાની મતો પોતાના ચલાવતા. તો આજે તો ભગવાન નથી હાજર એટલે આ ચાલે, એમાં કોઈ નવાઈ નથી. પણ સત્ય શું છે આપણે જાણીને તે પ્રમાણે અંગીકાર કરવા પ્રયત્ન કરવો. કેમ કે સત્ય ધર્મ વગર આત્માના રાગદ્વેષ કદી જાય નહીં, કશાય ભાવ ઘટે નહીં કે મટે નહીં. હવે વાક્ય 510મું. નિષ્કામશીલ આરાધવું. નિષ્કામ, કોઈ પણ કામના બુદ્ધિ વિના. શીલ એટલે સદાચાર, મુખ્યત્વે બ્રહ્મચર્ય. તે નિષ્કામ ભાવે આરાધવું. કૃપાલદેવનું પુષ્પમાળાનું વાક્ય, મહાનીતિનું વાક્ય 510મું. એમાં કૃપાલદેવે લખ્યું નિષ્કામ શીલ આરાધવું. એટલે સંસારના સુખની કાંઈ પણ ઈચ્છા કર્યા વિના શીલની અથવા સંયમની આરાધના કરું. સંયમ આરાધી કે સદાચાર આરાધીને મને આ લોક સંબંધી કંઈ સુખ મળે કે પરલોકમાં દેવલોક આદિ મળે, એવી કોઈ પણ જાતની સુખની ઈચ્છા રાખવી તે શીલ મોક્ષનું કારણ થતું નથી. માત્ર આત્માર્થે લક્ષ્ય રાખીને જે આરાધના કરશે તેની આચાર શુદ્ધિ એને મોક્ષના કામમાં આવશે. નહીં તો પછી એ સંસારનું જ કારણ થાય છે. કેમ કે ધર્માદિ કે શીલ આદિ આરાધીને સકામ બુદ્ધિથી આરાધીશું કે આ લોકો મને પુત્ર મળે કે ધન મળે એવી જો કામના રહી ગઈ, અને પરલોકમાં મને દેવલોક આદિ મળે તો એ આ સંસાર જ માંગ્યો. પણ નિષ્કામ બુદ્ધિથી મારે તો જન્મ મળતી છૂટું છે, માત્ર એવી આકાંક્ષાએ સતધર્મની આરાધના કરવાથી માત્ર મોક્ષ અભિલાષ, તે જ તેને મોક્ષનું કારણ થશે. એટલે અન્ય કોઈ પ્રયોજન અર્થે શીલ એટલે સદાચાર આરાધવું નહીં. સદાચારમાં મુખ્યત્વે બ્રહ્મચર્ય પ્રભુશ્રીએ કહ્યું આચારો પ્રથમો ધર્મ. ધર્મ આરાધવામાં પહેલાં તો આચાર શુદ્ધ જોઈએ. વ્યવહાર સુધી નથી તો એ પરમાર્થ આરાધી ન શકે. શીલ એટલે મુખ્યત્વે બ્રહ્મચર્ય. ઉપદેશ પ્રસાદ ભાષાંતરમાં ભાગ 4માં આના વિશે કથા છે. જીનદાસ અને સૌભાગ્યવતીનું દેવીનું દ્રષ્ટાંત. એમનો અખંડ શીલ બેનું ગ્રસ્ત હોવા છતાં એ વાત ત્યાં ઉપદેશ પ્રસાદ ભાષાંતર ભાગ 4માં જણાવે છે કે વસંતપુર નગરમાં શિવંકર નામનો વ્રતધારી એક શ્રાવક રહેતો હતો.
જેનું નામ શિવંકર નામનો વ્રતધારી શ્રાવક, 12 વ્રતધારી. ત્યાં એક વખતે ધર્મદાસ નામના સુરી પધાર્યા. તેમને વંદન કરવા માટે શિવંકર ગયો. વાંદીને ગુરુ પાસે કેટલીક આલોચના લીધી. પછી હર્ષપૂર્વક તે શ્રાવક બોલ્યો કે હે ભગવાન, હે ગુરુદેવ, મારા મનમાં લાખ સાધર્મી ભાઈઓને ભોજન કરાવવાનો મનોરથ છે કે લાખ મારા સ્વધર્મી આપણા ભાઈઓ એને જમાડવાનો મારો મનોરથ છે. સાધર્મિક વાત્સલ્ય, તે લાખ સાધર્મી ભાઈઓને ભોજન કરાવવાનો મારો મનોરથ છે, પણ તેટલું ધન મારી પાસે નથી. માટે હું શું કરું કે જેથી મારો મનોરથ તે પૂર્ણ થાય? ત્યારે ગુરુએ એમ કહ્યું કે તું મુનિ સુવ્રત સ્વામીને વાંદવા માટે ભરૂચ જા. ભરૂચ જા, ત્યાં મુનિ સુવ્રત ભગવાન મંદિર છે, ત્યાં જા, દર્શન કરજે. અને ત્યાં જીનદાસ નામનો શ્રાવક રહે છે. તેની ભાર્યા સૌભાગદેવી નામે છે. તે બંનેને તારી સર્વશક્તિથી ભોજન, અલંકાર વગેરે આપીને પ્રસન્ન કર. તેના વાત્સલ્યથી તને લાખ સાધર્મીને ભોજન આપ્યા જેટલું પુણ્ય થશે. આમ તો કે તારી પાસે સાધન નથી, તું કોઈ લાખ જણને જમાડી ન શકે, પણ ભરૂચ જા, મુનિસૌદ ભગવાનને વાંજે. પછી ત્યાં ભરૂચમાં જીનદાસ નામનો શ્રાવક રહે અને તેની ભાર્યા છે સૌભાગ્યદેવી. એ બેને તું શક્તિપૂર્વક ભોજન, અલંકાર આપીને પ્રસન્ન કર, તો એ બેના આ કરવાથી તને લાખ સાધર્મીને ભોજન આપ્યા જેટલો લાભ થશે. એ પ્રમાણે ગુરુનું વચન સાંભળી ત્યાં જઈ તેણે તે પ્રમાણે કર્યું. ભોજનાદિક ભક્તિ વડે જીનદાસની સેવા કરી. ત્યાર પછી તે શિવંકર શ્રાવકે ગામમાં જઈને લોકોને પૂછ્યું. પહેલાં તો ગુરુએ જેમ કહ્યું તેમ કર્યું. એ જીનદાસ અને સૌભાગવતીને ભાવથી જમાડ્યા. ત્યાર પછી એ શ્રાવકે ગામમાં જઈને લોકોને પૂછ્યું, ભરૂચ ગામમાં, કે આ જીનદાસ કેવો ઉત્તમ છે, સત્ય છે કે દાંભિક છે, દંભ કરે છે કે ખરેખર એ સત્ય છે વ્યક્તિ? ત્યારે લોકોએ કહ્યું કે હે ભાઈ સાંભળ, આ જીનદાસ 7 વર્ષનો હતો ત્યારે એક દિવસ ઉપાશ્રય ગયો હતો. ત્યાં ગુરુના મુખથી શીલોપદેશ માળાનું વ્યાખ્યાન સાંભળી તેણે એકાંતરે બ્રહ્મચર્ય વ્રત પાળવાનો નિયમ કર્યો હતો. 7 વર્ષની ઉંમરમાં શીલોપદેશ માળા, જ્યાં બધા શીલવાન મહાપુરુષોના ચરિત્ર છે, એ ગુરુમુખે સાંભળવાથી 7 વર્ષની ઉંમરમાં તેણે એકાંતરે બ્રહ્મચર્ય વ્રત પાળવાનો નિયમ ગ્રહણ કર્યો. એ જ પ્રમાણે સૌભાગદેવીએ પણ બાલ્યાવસ્થામાં સાધ્વી પાસે એકાંતરે શીલ પાળવાનો અંગીકાર કર્યો. સૌભાગવતીએ પણ એવી રીતે સાધ્વી પાસે નિયમ લીધો. હવે દેવયોગે તે બંનેનું પરસ્પર પાણી ગ્રહણ થયું. બંને સાથે લગ્ન થઈ ગયા. પરંતુ શીલ પાળવાના ક્રમમાં જે દિવસ જીનદાસને છૂટો હતો તે જ દિવસ સૌભાગ્યદેવીને નિયમ હતો, અને જે દિવસે સૌભાગ્યદેવીને છૂટ હતી તે જ દિવસ જીનદાસને નિયમ હતો. આવી હકીકત બનવાથી સૌભાગ્યદેવીએ પોતાના પતિ જીનદાસને એમ કહ્યું કે સ્વામી, હું તો હવે નિરંતર શીલ પાળીશ, તમે ખુશીથી બીજી સ્ત્રી સાથે લગ્ન કરો. ત્યારે જીનદાસે પણ શું કહ્યું કે મારે તો ફરી લગ્ન કરવા નથી, પરંતુ હું તો યોગ્ય અવસરે દીક્ષા લઈશ. પછી તે દંપતીએ સ્ત્રી સંગનો પણ સત્કાર કર્યો. માટે તે દંપતી જેવા બાળ બ્રહ્મચારી અમે તો કોઈ પણ સાંભળ્યા નથી. આ પ્રમાણેનો વૃત્તાંત સાંભળીને શિવંકર શ્રાવક તે જીનદાસની વિશેષ પ્રકારે સેવા ભક્તિ કરીને પોતાને ગામ ગયો. આ પ્રમાણે કૃપાલદેવ કહે છે, નિષ્કામ શીલ આરાધન માત્ર મોક્ષ અભિલાષ. જે કંઈ પણ બ્રહ્મચર્ય આદિ, જેમ કે અહીંયા આશ્રમમાં નિયમ છે, પ્રભુ શ્રીજીએ કે અહીંયા રહેનારે બ્રહ્મચર્ય અવશ્ય પાળવું, આત્માની શુદ્ધિ માટે છે. પાત્ર થવા સેવો સદા
બ્રહ્મચર્ય મતિમાન, હે મતિમાન, તમે યોગ્ય થવા માટે બ્રહ્મચર્યની નિરંતર આરાધના કરો, ઉપાસના કરો, પાલન કરો. કેમ કે યોગ્યતા માટે બ્રહ્મચર્ય એ મોટું સાધન છે અને અસત્સંગ એ મોટું વિઘ્ન છે. મન પવિત્ર રાખવામાં આ બહુ જ સહાયકારી છે. અને આખા ધર્મનો આધાર, કર્મનો આધાર મન ઉપર છે. મન એવ મનુષ્યાણામ કારણમ બંધ મોક્ષયો. મન શુદ્ધિ, મન ચંગા તો કઠોતી મેં ગંગા. મન પવિત્ર તો બધું પવિત્ર. બહારની ગમે એટલી ક્રિયા કરીએ પણ મન અપવિત્ર છે તો એ કર્મ જ બાંધે છે. આ પ્રમાણે 510મું વાક્ય પૂરું થયું. હવે વાક્ય 511. ત્વરિત ભાષા બોલવી નહીં. ત્વરિત ભાષા, ત્વરિત એટલે શીઘ્રપણે, ઉતાવળમાં, વિચાર્યા વગર ગમે તેમ બોલવું નહીં, પણ સમજીને વિચારીને જવાબ આપવું. ત્વરિત ભાષા બોલવી નહીં. વિચાર્યા વગર કંઈનું કંઈ બોલી દે તો એથી મહા નુકસાન થાય છે. એનું દ્રષ્ટાંત આખું મહાભારતનું યુદ્ધ, તે માત્ર દ્રૌપદીના વિચાર વગરના 2 શબ્દોનું પરિણામ છે. દ્રષ્ટાંત એવી રીતે છે કે પાંડવોએ પોતાના મહેલમાં એવી રચના કરેલી કે જ્યાં પાણી હોય ત્યાં જમીન દેખાય અને જ્યાં જમીન હોય ત્યાં પાણી દેખાય. હવે એકવાર દુર્યોધન ત્યાં આવ્યો અને જ્યાં જમીન હતી ત્યાં કપડાં ઊંચા કર્યા પાણી દેખાય એટલે, અને જ્યાં પાણી હતું ત્યાં કપડાં હાથમાંથી મૂકી દીધા. તે જોઈ ઉપર ગોખમાં બેઠેલી દ્રૌપદી એમ બોલી કે આંધળાના પુત્ર આંધળા, ધૃતરાષ્ટ્ર દુર્યોધનના પિતા તે આંધળા હતા. ત્યારે એને હું બોલી દીધું વિચાર વગર કે આંધળાના બાપ જેમ ઝાડ જેવા પાટિયા, જેવા બાપ તેવા બેટા, એમ કે આ બાપે આંધળા અને દીકરાએ આંધળા. એ ખરેખર કંઈ આંધળો નથી, પણ એને મશ્કરીમાં હું બોલી દીધું કે આંધળાના પુત્ર આંધળા. બસ આ પ્રમાણે ત્વરિત ભાષા, વિચાર વગર બોલવાથી દુર્યોધનના મનમાં વેર વસી ગયું કે જોઈ લઈશ, અવસર આવે એનો હું પણ બદલો આપીશ, આ મને કોણ કેનારી આવો. આ પ્રમાણે એના ફળસ્વરૂપ આખું મહાભારતનું યુદ્ધ રચાયું. લાખો માણસોના ઘાણ નીકળી ગયા. માટે વિચાર વગર કદી ત્વરિત ભાષા બોલવું નહીં. વિચાર સહિત બોલવું, બોલતા પહેલાં વિચાર કરવો. એટલે કૃપાલ કે ત્વરિત ભાષા બોલવી નહીં. હવે વાક્ય 512. પાપ ગ્રંથ ગૂંથવું નહીં. પાપ ગ્રંથ ગૂંથવું નહીં એટલે જે ગ્રંથો રચવાથી લોકોમાં મોહની વૃદ્ધિ થાય તે સર્વ ગ્રંથ કે ઉપન્યાસ વગેરે પાપના જ ગ્રંથો છે. આપણે કંઈ પણ લખીએ અને એને વાંચીને લોકોના મનમાં મોહની વૃદ્ધિ થાય તો એ સર્વ ગ્રંથ કે ઉપન્યાસ બધા પાપના જ ગ્રંથો છે. બનારસીદાસનું દ્રષ્ટાંત છે. સમયસાર નાટકના રચયિતા, એમણે એક શૃંગાર શાસ્ત્ર રચેલું કવિતાઓ. તેના લોકો ઘણા પ્રેમપૂર્વક તેને સાંભળતા અને રાગ મોહ કરતા વધારતા. પણ જ્યારે સમયસાર વગેરે ગ્રંથોનો તેમણે અભ્યાસ કર્યો ત્યારે તેમને લાગ્યું કે ખરેખર આ શૃંગાર રસ તે પાપરૂપ ગ્રંથ છે. કોઈના હાથમાં આવશે તો માત્ર મોહને જ વધારશે. એમ જાણી તે ગ્રંથને પોતે જ લખેલો પણ આખો ગંગા નદીમાં વહેવા દીધો, વહેતો કર્યો. માટે કદી એવા પાપ ગ્રંથોને ગૂંથવું નહીં કે જેથી હું પણ વિશેષ મોહને વધારું અને ગ્રંથ વાંચે. આજકાલના જે ઉપન્યાસો બધા મનોહરકાણિયા વગેરે જે મોટું સાહિત્ય છે આવું, તે બધું આવું મોહ વધારનાર છે. જે આપણે વૈરાગ ઉપશમ કે આત્મશાંતિ લાવે
એ તો બહુ જ ઓછા % ગ્રંથો છપાય, બાકી હજારો લાખો પુસ્તકો છપાય છે, તે મોટો ભાગે તો આ બધું મોહ વધારનારું જ હોય. પણ કૃપાલ કે આવા પાપ ગ્રંથ ગૂંથવું નહીં કે જેની રચનાથી લોકો મોહમાં વિશેષ પડે. મોહ તો છે જ અનાદિનો, એમાં વળી વૃદ્ધિ થાય. હવે વાક્ય 513મું, ક્ષોર સમયે મૌન રહો. ક્ષોર એટલે હજામત. હજામત કરતી વખતે મૌન રહો. મુનિઓ પણ જ્યારે લોચ કરે ત્યારે મૌનપણે કરે છે. હજામત વખતે મૌન રહી વિચાર કરું કે ક્યારે હું આ દેહથી સર્વતા મુક્ત થઈ સિદ્ધપદને પામીશ કે જેથી ફરી ફરી આ દેહની શુશ્રુષા કરવી પડે નહીં, વારંવાર આ દેહની સંભાળ લેવી પડે. પણ એવો વખત ક્યારે આવશે કે સર્વથા દેહથી મુક્ત થઈને હું સિદ્ધપદને જ પામી જાઉં, પછી કોઈ દિવસ આ ક્ષૌર કર્મ કરાવવાનું જ ન રહે, શરીરની શુશ્રુષા કરવાનું જ ન રહે. ક્યારે થઈશું બાહ્ય અંતર નિર્ગ્રંથ. ક્ષૌર સમયે મૌન રહો. હવે વાક્ય 514મું, વિષય સમયે મૌન રહો. વિષય સમયે 5 વિષયો ભોગવતા સમયે પણ મૌન રહું અને પોતાનું સ્વરૂપ ભૂલાય નહીં તેની જાગૃતિ રાખવું. શબ્દરૂપ રસગંધ સ્પર્શ 5 વિષયો ભોગવતી વખતે પણ આ આત્મ જાગૃતિ રાખવું, સ્વરૂપને ભૂલું નહીં તથા પોતાના આવા કૃત્યને હૃદયથી ધિક્કાર આપવું. અનાદિથી વૃત્તિઓ પાણીનો ઢાળ જેમ નીચે છે તેમ એની વૃત્તિઓ પણ મોહવાળી છે. તો એ વૃત્તિઓને ધિક્કાર આપવું અને ભગવાન પ્રત્યે આવા કૃત્યોથી છોડાવવાની અંતરથી પ્રાર્થના કરું. કૃપાલદેવે લખ્યું છે પાન 156 ઉપર કે ભોગના વખતમાં યોગ સાંભળે એ હળું કર્મીનું લક્ષણ છે. ભોગના વખતમાં યોગ સાંભળે તે હળું કર્મીનું લક્ષણ છે. માટે કૃપાલદેવ કહ્યું વિષય સમયે મૌન રહો. પણ એ વખતે પણ આત્મજાગૃતિ અંતરમાં રાખી અને ક્યારે એવો સમય આવશે કે શુદ્ધ રીતે બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરીશ અને એવી વૃત્તિઓને અંતરથી ધિક્કાર આપે તો કાળે કરીને જાય. હવે વાક્ય 515મું, ક્લેશ સમયે મૌન રહો. ક્લેશ સમયે મૌન રહો. ક્લેશ વખતે મૌન રહું તો ક્લેશ વધે નહીં, ઝઘડો આપોઆપ શમી જાય. પથ્થરથી પથ્થર ટકરાય તો અગ્નિ ઝરે. માટે માણસ ગમે તેમ બોલે, અન્યાય કરે તો પણ સહન કરવાની ટેવ પાડો. અર્થાત ક્લેશ વધવાના કારણ જાણીને મૌન રહું તો બંનેને શાંતિનું કારણ થાય. માનો કોઈ આપણને વળતો માણસ આવ્યો હોય, ગમે તેમ બોલતો હોય, ગાળ આપતો હોય, પણ તે વખતે આપણે જો શાંતિ રાખીએ તો એનો પણ ક્રોધ કશાયનો પાવર ઓછો થતો જાય અને આપણા મનને તો શાંતિ જ રહે, પેલો પણ વિચારો વિશેષ દુઃખી ન થાય. માટે એવો સમતા ભાવ જો કેળવે, ક્લેશ સમયે જો મૌન રહે તો સામો વ્યક્તિ આપોઆપ એનો ક્લેશ નાશ પામે. કારણ કે ક્રોધ આદિ કશાય ભાવો એ આત્માનો સ્વભાવ નથી, એ તો કર્મના ઉદય ભાવો આવે છે. માણસ ઘણા કલાક સુધી ક્રોધ ભાવમાં નહીં રહી શકે, મરી જાય માણસ, થાકે જ, કેમ કે એનો સ્વભાવ નથી. જેમ પાણીનો સ્વભાવ શીતળતા છે તો એને આપણે અગ્નિ ઉપર મૂકીશું તો એકદમ અગ્નિ જેવું જ ગરમ થઈ જશે. જેમ આગમાં આંગળી નાખીએ તો કેવું બળી જાય, તેમ પાણી એટલું બધું એકદમ બોઇલ થયેલું હોય તેમાં આપણી આંગળી બળી જ જાય, આંગળી અગ્નિની જેમ. પણ એ જેમાં એમાં જે ગુણધર્મ આવ્યો ગરમ, એ પાણીનો સ્વભાવ નથી. એટલે પાણીને નીચે ઉતારીએ તપેલું કે આપોઆપ પાણી પોતાના સ્વભાવમાં આવી જાય છે. સ્વભાવ શીતળ છે
ઠંડુ પાણી જ્યાં સુધી ભાપ થઈને ઉડી ન જાય ત્યાં સુધી રહી શકે, પણ ગરમ ન રહી શકે. કેમ કે ગરમ એનો સ્વભાવ નથી. એમાં આપણો આત્મા છે, એનો ક્રોધમય સ્વભાવ નથી, એને શાંતિ જ પ્રિય છે. પણ પૂર્વે બાંધેલા કર્મોને લઈને એવા ભાવો આવે ને કશાય ભાવ થઈ જાય. પણ કે છે કે હું સામો વ્યક્તિ જે આવું કરતો હોય તો આપણે મૌનનો અભ્યાસ કરવો, તો કશાય ભાવ વધે નહીં, સામાન્ય શાંતિ ઉપજે. અને આપણે કંઈ વિશેષ બોલીશું તો એનો કશાય ભાવ તીવ્ર થશે, એ પણ વધારે દુઃખી થશે, આપણે દુઃખી થઈશું. અને એવા બંનેના ક્લેશમય ભાવોથી વેરભાવ બંધાઈ જાય તો પાછા કેટલાય ભવોભવ ચાલે આવા વેર. માટે નાનીઓ કે છે, કૃપાલદેવ કે ક્લેશ સમયે મૌન રહો. ક્લેશ કજિયા કંકાસ થતા હોય ત્યાં આપણે આમાં ઉમેરો ન કરવો. જેમ કે અગ્નિ સળગતી હોય અને એમાં ઘાસલેટ રેડીએ કે પેટ્રોલ નાખીએ તો વધારે ભડકો થાય, લાકડા નાખીએ તો અગ્નિ બુઝાય નહીં, વધારે સળગે, પણ પાણી નાખીએ તો બુઝાઈ જાય. એટલે પ્રભુશ્રી કહે છે, જાણ આગળ અજાણ થઈએ તત્વ લઈએ તાણી, આગલો થાય આગ તો આપણે થઈએ પાણી. સામો વ્યક્તિ આગ જેવો થઈ ગયો તો આપણે પાણી જેવા થઈ જવું, એટલે અગ્નિ ઓલવાઈ જાય. તેમ ક્લેશના સમયે મૌન રહો. એના ઉપર એક દ્રષ્ટાંત છે, વડકણી રાણીનું દ્રષ્ટાંત છે. એક શહેરમાં રાજાની રાણી વડકણી હતી. બધાની સાથે વડવાડ જ કરે, ગમે તેની સાથે વડવાડ કરે ત્યાં સુધી એને શાંતિ ન વળે. ગામના લોકો કંટાળી ગયા, તેથી આવીને રાજાને ફરિયાદ કરી કે આ તમારી રાણી બધાની સાથે ઝઘડે છે. ત્યારે રાજાએ કહ્યું, ભાઈ હવે બોલો શું કરીએ, કંઈ એને બહાર તો મોકલાય નહીં, એની પ્રકૃતિ એવી છે, સ્વભાવ પડી ગયો છે. પણ તમે બધા એમ કરો કે એનો વારો કાઢો, દરેકના ઘરમાંથી એક જણ આવવું અને એની સાથે વડવાડ કરીને જતા રહેવું. એટલે વારા પ્રમાણે બધાના ઘરમાંથી એની સાથે વડવાડ કરવા આવતા. ડોસીઓ માજીઓ બધી બેઠી હોય ઘરે, નવરી એવી માણસ જાય એવા ત્યાં, બીજા તો પોતપોતાના કામમાં હોય. એટલે એકવાર એક ઘરના માજીની વારી આવી. તે વખતે પોતાના ઘરમાં છોકરાની વહુ તરત પરણીને આવી હતી. એટલે માજીની વારી આવી એટલે કે હું આજે ત્યાં જવાની છું, વડવાડ કરો. તો કે આ વળી શું? વહુએ બધી હકીકત જાણી. ત્યારે એને ડોસીમાને એમ કહ્યું કે માજી, આજે તો મને જવા દો, હું જઈશ. ત્યારે સાસુએ કહ્યું, ના પાડી કે ના, તું તો નાની છે, તારું કામ નહીં. છતાં બહુ આગ્રહ ખૂબ કર્યો વહુએ. એટલે સાસુએ પછી એને જવાની ત્યાં રજા આપી. તે ગઈ પણ ક્યારે? જે રોજનો સમય હોય એના કરતો 1 કલાક મોડી ગઈ. એટલે પેલી તો રાણી તો એકદમ ખૂબ તપીને બેઠેલી, હજુ આવી નહીં. અને સાથે એક શેર ચણા લેતી ગઈ, શેકેલા ચણા. હવે આ લઈને ત્યાં ગઈ એટલે તેથી રાણી તો વધારે ક્રોધે ભરાણી જ હતી. એટલે એ ખૂબ વહુને ગમે તેમ બોલવા લાગી. પણ તે વહુ તો કાંઈ જ બોલી નહીં. એ જેમ બોલે તેમ સાંભળ્યા કરે છે. જેમ કૃપાલદેવ કહ્યું, ક્લેશ સમયે મૌન રહું. તે મૌન ધારણ કરીને રહી. બોલતા બોલતા રાણી થાકે, સ્વભાવ નથી આત્માનો. એટલે જ્યારે બોલતા એને થાક લાગ્યો, ચૂપ રહી. કે તે વખતે વહુએ પેલો ચણાનું પડીકું લઈ ગયેલી, એમાંથી ચણા એક મુઠ્ઠીમાં ભરી અને પોતે પોતાના મોઢામાં નાખ્યા, ફાંકો માર્યો અને રાણીને અંગૂઠો બતાવ્યો. લે તું વાહ. બોલી કંઈ નહીં. એ પોતે તો ચણા ખાધા, પોતે ચણા ખાતી જાય છે ને રાણીને બતાવો અંગૂઠો. એટલે તો વળી તપી, ખૂબ બોલી. બોલતા બોલતા થાકી. ત્યારે પછી જ્યારે બરોબર થાકી રહી કે ફરી ચણા લઈ પોતે મોઢામાં નાખીને ફરી રાણીને બતાવો અંગૂઠો.
આમ કરતાં સાંજ સુધી તો એ રાણી બોલી બોલી લોથપોથ થઈ ગઈ, ખાટલામાં પડી, કેમ કે આત્માનો સ્વભાવ નથી. એટલે અહીંયા સુધી એને મનમાં થયું કે આ કેવી, આ તો ખાઈ પીને મોજ કરે ને હું જ દુઃખી થાઉં. પોતે તો કંઈ મન પર લીધું નહીં, એને શિક્ષા આપવી છે. એટલે અંતે રાત્રે રાજા અને રાણીએ એમ કહ્યું કે હવે કાલથી કોઈને મોકલતા નહીં. આજે કોણ જાણે એવી આવી હતી, મને તો થકવી નાખી. એમ ક્રોધ કશાય છે, કાળ જેવો છે, તે માત્ર બધાને દુઃખ જ આપે. એટલે મહાપુરુષો કહે છે, ક્લેશ સમયે બેમાંથી એક જણે શાંતિ રાખે. બે જણા સામસામી થાય તો પથ્થર જેવું થઈ જાય. બે પથ્થર સામા સામા ટકરાય તો એમાંથી અગ્નિ ઝરે, પણ આગલો થાય આગ તો આપણે થઈએ પાણી. જો કે સહેલું નથી, પણ અભ્યાસ એ સર્વસિદ્ધિ છે. અભ્યાસ કરે તો થઈ શકે એમ છે, કેમ કે એ કંઈ આપણો બગાડતો નથી, માત્ર મોઢેથી બોલે છે. પ્રભુશ્રીએ કે પ્રભુ એ બોલે તારે ક્યાં ચોંટી ગયું, તું સમતાનો અભ્યાસ કર તો સામય સુખી થાય, તું સુખી રહીશ, કોઈ ભવના વેર બંધાય નહીં, તારું કર્મ ઉદયમાં આવ્યું એટલે એ પતી જશે. એમ મહાપુરુષો આપણને હંમેશા શાંતિની શિક્ષા આપે છે. એવું જ એક બીજું દ્રષ્ટાંત છે. એક શેઠ શેઠાણી બાજુ રહેતા હતા, એના બાજુમાં એક ગરીબ ઘર હતું. તે ગરીબ ઘરમાં તો હંમેશા શાંતિ, અને શેઠના ઘરમાં જ્યારે શેઠ ઘરે આવે કે કકળાટ ચાલુ થઈ જાય. શેઠ કંઈ બોલે, શેઠાણી જવાબ આપે, એમ સામસામી રોજે કકળાટ. એકવાર શેઠાણીએ બાજુની સ્ત્રીને કહ્યું કે તમે બે જણા તો કે શાંતિથી રહો છો, અને હમણાં જુઓ ને આ શેઠ ઘરે આવે તો રોજ કકળાટ ચાલુ. તો કે એનો ઉપાય છે. તો કે શું છે? મારી પાસે દવા છે નહીં. એ તો કે લાવો મને આપો, મને શાંતિ રહે. ત્યારે પેલા ગરીબ ઘરની બાઈએ કહ્યું હું દવા આપીશ, પણ એક શરતે કે જ્યારે શેઠ ઘરમાં આવે ત્યારે એ દવા તમારે મોઢામાં લઈ લેવી, અને જ્યાં સુધી શેઠ રહે ઘરમાં ત્યાં સુધી તમારે એ દવા મોઢામાં જ રાખવી, બહાર કાઢવી નહીં, ગળે ઉતારવી નહીં, બહાર પણ ફેંકી દેવી નહીં, મોઢામાં રાખવી. તો જોજો તમને શાંતિ રહે છે કે નહીં. આવી જ સરસ દવા છે. એટલે એણે સીસી બનાવીને આપી, થોડો એમાં કલર નાખી દીધો એટલે જાણે દવાનું રૂપ થાય. એટલે જેવા શેઠ ઘરમાં આવ્યા કે એ દવા એને મોઢામાં ભરી લીધી. શેઠ ખૂબ બોલે, પણ પેલી શેઠાણી તો જવાબ જ ના આપે. હવે શેઠ શું કરે? છેવટે મૌન થાય, ચૂપ થઈ જાય. આમ કરતાં એક વાર, બે વાર, ચાર વાર બોલ્યા, કંઈ પાછો જવાબ વાર મળ્યો નહીં, એટલે એ પણ શાંત થઈ ગયા. માણસ એક બોલે એટલે બીજો સામે બે કહે ત્યારે ચાર કહે, આઠ કહે, એમ વધે. એમ એ કંઈ બોલી નહીં એટલે શાંતિ વળી ગઈ. એટલે સાંજે પછી શેઠાણીએ બાજુવાળીને કહ્યું કે આજે તો બહુ જ શાંતિ રહી, તમે દવા બહુ સરસ આપી, ફરી મને આપો. તો કે શેઠાણી એ દવા બીજી કાંઈ નથી, માટલાનું ઠંડુ પાણી છે. એ તમે મોઢામાં ભરી રાખો તો ભાઈ તમે બોલી જ ન શકો તો સામો ક્યાંથી માણસ વધારે બોલી શકે. બીજું કાંઈ નથી, તમે મૌન રહો. એ ગમે તેમ બોલે તો તમારે ક્લેશ સમયે મૌન રહેવું, તો કોઈ ઝઘડા ટંટા થાય નહીં. થોડું આમ ખમી ખૂંદવાની તાકાત કેળવો તો તમે સુખી રહેશો અને શેઠ પણ સુખી રહેશે. એમ વાક્ય કૃપાલે કે છે, ક્લેશ સમયે મૌન રહો. કજિયા કંકાસ વધે નહીં પણ ઘટે, એના માટે મૌન રહેવાનો અભ્યાસ કરો. આ પ્રમાણે વિશેષ આપણે આવતીકાલે જોઈશું.